जदि कौन सी राजनीतिक दलर किसी प्रसंग उपर आलोचना करने इच्छा था ताले सेमाने प्रथम गोटे प्रस्ताव दे था सरकार को बाचस्पति जरिया जे आम यही प्रसंग उपर आलोचना करूँ सरकार जदि से प्रसंग को आलोचना नक एड़े जाऊ ताले आपण विधानसभा हट्टगोल बाहर गांधी मूर्ति पाखे धारणा इत्यादि इत्यादि जहाँ करने कथा गणतांत्रिक व्यवस्था आपण कर किसी बाधा नहीं किंतु बीजेडी मूलर देखु बीजेडी आचरण बीजेडी प्रस्ताव न देकरी से विषय रे सरकार पुणी कहते आज्ञा आप प्रस्ताव देवे आम पूरा आलोचना करने आम राजी अच्छु कि आप प्रस्ताव दौना आप समय को अपेक्षा करना विधानसभा तो गोटे नियम कानून ने चले ना। सर विधानसभा बाचस्पति कहते जे कांग्रेस जो अनास्था प्रस्ताव आनी सेटा ग्रहण हो पारनी कारण गृह ठीक रे चली पारनी ये जो 4 दिन है सर गोटे विधानसभा चली पारुनी होला होची नहीं सर कौन मत रखे ये हूँ ओडिशा विधानसभा स्वल्पकालीन अधिवेशन समुदाय 7 दिन पर्यंत ये अधिवेशन चलो 7 दिन भीतर अर्थात 25 तारीख दिन ये अधिवेशन शेष हम बर्तमान सुधा देखा 4 दिन गलानी 4 दिन में विधानसभा कौन सी आलोचना है नहीं कौन सी माने कौन सी आलोचना है नहीं विधानसभा जी जो प्रस्ताव आगत करती ता व्यतीत विधानसभा अनेक सदस्यों अनेक प्रकार प्रश्न थाए निर्वाचन मंडली संपर्क राज्य संपर्क अनेक प्रश्न थाए कौन सी टिके भी आलोचना हो पारनी विधानसभा दिन को मात्र ये गला 4 दिन भितर कौ दिन 8 मिनिट कौ दिन 10 मिनिट कौ दिन 12 मिनिट 7 मिनिट एमती चलती अर्थात कह गले 7 दिन भितर 4 दिन विधानसभा अधिवेशन धोई गला बर्तमान सुधा एवं देखा जाऊ विधानसभा प्रारंभ रु कांग्रेस दल पक्ष गोटे सरकार विरुद्ध में अनास्था प्रस्ताव आनी से अनास्था प्रस्ताव अनास्था प्रस्ताव जो आनी से एकाधिक प्रसंग अनास्था प्रस्ताव आनी अर्थात आईन श्रृंखला परिस्थिति गोटे प्रसंग थिला नारी सुरक्षा प्रसंग थिला सार मिलूना प्रसंग थिला चाषी मान समस्या प्रसंग थिला इत्यादि एकाधिक प्रसंग को एकाठी करी तारी भित्तिरे से माने सरकार विरुद्ध में अनास्था प्रस्ताव आनी कांग्रेस दल जिते अनास्था प्रस्ताव आनी टिके सन्देह होता जे अनास्था प्रस्ताव केवल प्रचार एवं दलर प्रचार प्रसार केवल उद्दिष्ट प्रकृत प्रसंग आलोचना बोधे उद्दिष्ट नुहे तार कारण हूँ ए प्रकार सन्देह उपजिवार कारण थिला जे कांग्रेस दल तो विधानसभा मुख्य विरोधी दल नुहे विधानसभा मुख्य विरोधी दल हूँ बीजेडी कांग्रेस मात्र 14 जन अच्छा सदस्य जदि कांग्रेस सरकार विरुद्ध में किसी अनास्था प्रस्ताव आने मनस्थ करुए ताले साधारणतः समस्ते आशा करेंगे जे कांग्रेस दल प्रथम बीजेडी सहित अंततः आलोचना करिवो कहीं कांग्रेस दल तो निजर सदस्य संख्या बहुत कम तेणु कांग्रेस बीजेडी सहित आलोचना करी अंततः अनास्था प्रस्ताव आनिबो किंतु कांग्रेस दल ताहा करि नथिला अपर पक्षे कांग्रेस दल बाचस्पति को अनास्था प्रस्ताव दे सारा तापर जाइए बीजेडी दल बीजेडी नेता को भेटिक साहाय्य मागुला यार भितर कौन है से दिन विधानसभा आउ मोटे चली पारु नाही अनेक संदेह कर विधानसभा यही जो अचलावस्था देखा से बीजेपी किसी ना किसी भूमिका अच्छी बोलिक अनेक संदेह कर तार कारण हूँ विधानसभा चलेवा हूँ सरकार कार्य बा सरकारी दलर काम विरोधी दल हट्टगोल करेंगे विरोधी दल गृह त्याग करेंगे विरोधी दल से आलोचना करदेवे ये तो विरोधी दल जहाँ करने कथा कर दायित्वटा मुख्य दायित्व हूँ विधानसभा चलने सरकार सरकारी दल से दायी जदि बीजेडी सार प्रसंग नहीं गला 2-3 दिन धरिक हट्टगोल कर विधानसभा एक बुझा पड़ो जे बीजेडी जो हट्टगोल कर 3-4 दिन है सारा प्रसंग बुझा हम जे बीजेडी आलोचना मोटे इच्छा ना जदि कौन सी राजनीतिक दलर किसी प्रसंग उपर आलोचना करने इच्छा था ताले सेमाने प्रथम गोटे प्रस्ताव दे था सरकार को बाचस्पति जरिया जे आम यही प्रसंग उपर आलोचना करूँ सरकार जदि से प्रसंग को आलोचना नक एड़े जाऊ ताले आपण विधानसभा हट्टगोल बाहर गांधी मूर्ति पाखे धारणा इत्यादि इत्यादि जहाँ करने कथा गणतांत्रिक व्यवस्था आपण कर किसी बाधा नहीं किंतु बीजेडी मूलर देखु बीजेडी आचरण
ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦେଇକିରି ସେଇ ବିଷୟରେ ସରକାର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ତ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନରେ ଚାଲେ ନା। ବିଧାନସଭା ଆପଣ ଆସି ଏখানে କହିଦେବେ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ, ଏମିତି ତ ବିଧାନସଭା ଚାଲେନି ନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜରିଆରେ। ତାହେଲେ ସରକାର ଯଦି ସେଥିରୁ ଓହରି ଯିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ। କିଛି ନ କରିକିରି ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖାଗଲା, ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକିରି ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା? ଆପଣ ତ ହଟ୍ଟଗୋଳ କଲେ, ତାପରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସୁଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି? ଆପଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭା ଆ ଭିତରେ 4 ଦିନ ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଥର ବିଧାନସଭା ବସିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ, 100 କି 1000 ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ପୁଣି ବିଧାନସଭା ବସୁଛି ମାନେ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଯାକ ଯେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ପିଲା ଛାଉଣି ହେଇଥିବେ ଯେ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ସବୁ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏକଡେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ସିଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଦ ପକେଇବାକୁ ଦେବେନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ଛୁଟି ବାତିଲ କରାହେଇକିରି। ବିଧାନସଭା ହଉଛି ମାନେ ଆଉ କେହି ଛୁଟି ଫୁଟିରେ କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି। ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା କି କଥା ଇଏ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ହଟ୍ଟଗୋଳ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧାନସଭାର କାମ? ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ବିଧାନସଭାରେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ? ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥାନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଦେଖୁନଥାନ୍ତେ? ଜନସାଧାରଣ କଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କେବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଲୋକ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଏଠି ପଠେଇଥିଲେ କଣ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ? ଚାଷୀ ମାନେ ସାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଫଟୋ ଦେଖଉଛି କେମିତି ସବୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କଣ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ? ହଟ୍ଟଗୋଳ କେମିତି ଗୋଟେ କରିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଧାୟକ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କେତେ ଆଶା ଭରସା କରିକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବରଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସିକିରି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସତ ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖିବ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ବନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଦିନ 4ଟା ଯାକେ ଗୃହ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୃହ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ଏବେକାର କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଇଏ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ବସେ ସେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହଉ କି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଦିନ କୋଉ ଗାଁର କି ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଅଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲିକି ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତାନି? କଣ ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶେଷ ସମୟରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ଏଇଟା କଣ ବିଧାନସଭାରେ ଏସବୁ ଯୋଉମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଇଏ କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାର ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ତା ଶିରମଣ୍ଡନ କରୁଛି କେବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଏଥିରେ କାହାରି କିଛି ଲାଭ ହବନି। ମୁଁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଆମେ ଓଡିଶା ଯଦି ପଛୁଆ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କୌଣସି ଫୋରମରେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆଗେ କରୁନୁ। ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋରମ। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଫୋରମ, ଇଏ ହଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଫୋରମ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପଚୟ କରିବା,
ଲୋକେ ଯାହା ବୁଝିବେ। ୟା ପରେ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି?